जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद इकमल ग्रेसी श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसीदेव की जय। देव की जय। हरि नाम संकीर्तन जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद हरि बोल। All glory to the Assembly. Hare Krishna. All glory to the Assembly. Hare Krishna. All glory to the Assembly. Hare Krishna. All glory to Shri Guru Gauranga. Then in few days we have the Gaura Purnima, appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna. இன்னும் சில தினங்களிலே நாம் கௌர பூர்ணிமா சைதன்ய மகாபிரபு அவதரிச்ச நாளை கொண்டாடுகின்றோம். जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। 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 जय चैतन्य जय भक्तवृंद। जय चैतन्य जय भक्तवृंद। जय भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। 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 जय चैतन्य जय गौर भक्तवृंद। जय जय गौर भक्तवृंद। जय चैतन्य जय Before Chaitanya Mahaprabhu has appearance in this world, சைதன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்திலே அவதரித்திருக்கும் முன்பாக the situation in Navadvipa is very bad. இந்த தருணத்திலே நவதீப்ல இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை மிகவும் மோசமாக இருந்தது. Navadvipa was a very important center, academic center. நவதீப் என்பது நம்ம கல்விக்காக ஒரு முக்கியமான மையமாக இருந்தது. But it is not. Navadvipa was not a religious center. ஆனால் அப்பொழுது நவதீபம் ஒரு மத சம்பந்தப்பட்ட மையமாக இருக்கவில்லை. There was very
Brahmanas there in the city. அங்கே அந்த நகரத்திலே நிறைய பிராமணர்கள் இருந்தார்கள். But they were just preoccupied in do ritualistic ceremonies. ஆனால் அவர்களோ சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களபடி நிறைய சடங்கு முறைகள் தான் மேற்கொண்டு கொண்டிருந்தார்கள். The people in general of the cities, they are very degraded. அப்போ அந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்கள் மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்தார்கள். They used to worship very low deities. அவர்களோ மிக சிறு தெய்வங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வழிபாட்டிலே மிகவும் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். But in Navadvip there was one small group of devotees. ஆனால் அந்த நவதீபத்திலே ஒரு சின்ன பக்தர்கள் கூட்டம் இருந்தது. These devotees were the leader of these devotees was Advaitacharya. இந்த பக்தர்களுடைய கூட்டத்துக்கு தலைவராக இருந்தவர் அத்வைதாச்சாரியர். Another important devotee of this small group of devotees was Shrivasa Pandit. இந்த கூட்டத்துக்கு இன்னொருத்தர் முக்கியமான பக்தர் யாருன்னாக்கா ஸ்ரீனிவாச பண்டிட். And then this small group of devotees, they were being harassed by these Brahmanas. ஆனால் இந்த சிறு கூட்டத்தில் உள்ள பக்தர்களை தற்பெருமை கொண்ட பிராமணர்களால் அடிக்கடி தொந்தரவு செய்யப்பட்டது. And then Advaitacharya had this one decision. I will attract Krishna to come here because this situation is unbearable. அப்போ இந்த சூழ்நிலையை நாம் தாங்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறபடியாலே நாம் உடனடியாக கிருஷ்ணரை இங்க வரவிச்சாகணும் அப்படின்னு அத்வைதாச்சாரியர் நினைக்கின்றார். And then he was worshipping Salagram Shila with the Ganga Jal. அப்போ அவரோ and Tulasi leaves. அப்போ அவரோ சாலிகிராமை கங்கை ஜலம் கொண்டு துளசியாலே அங்க ஆராதனை பண்றார். And then he was praying very intensely. Oh Lord Krishna, please come to resolve to liberate these people who are in complete ignorance. அப்போ இந்த அறியாமையிலே மூழ்கி கொண்டிருக்கிற மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக தயவு செய்து கிருஷ்ணா நீங்க இங்க வர வேண்டும் என்று ரொம்ப ஆழ்ந்த பிரார்த்தனையை அவர் மேற்கொள்கின்றார். And then one day in full moon, Purnima, at night there was eclipse, and then Lord Chaitanya was born from Jagannatha Mishra Mataji Sachide. அப்போ அந்த ஒரு நாள் முழு பௌர்ணமி, அன்றும் சந்திர கிரகணம். அந்த தருணத்திலே சைதன்ய மகாபிரபு ஜெகநாத் மிஸ்ராவுக்கும் சச்சிமாதாவுக்கும் பிறக்கின்றார். And then his grandfather, father of his mother, Satidevi, Nilambara Chakravarti, gave him the name Vishvambara. அப்போ அவருடைய தாய் வழியான பாட்டனார் அவருக்கு விஸ்வம்பரா என்ற நாமத்தை சூட்டுகின்றார். But the ladies, friends of Sachimata, they also started calling this child, this baby, as Nimai, because he was born beside one neem tree.
அப்போ அவர் வேப்பமர அருகிலே பிறந்ததினாலே சச்சிமாதாவுடைய தோழிகள் அவரை நிமா என்று அழைக்க ஆரம்பித்தனர். And also they call this baby as Gaurahari. சிலரோ அந்த குழந்தையை கௌரஹரி என்று அழைத்தனர். And then also they start calling him the Gauranga. அப்புறம் மற்றும் சிலர் அவரை கௌரங்கா என்று அழைத்தனர். Gauranga means the golden color in the skin. அப்போ கௌரங்கா என்றால் அதன் பொருள் என்னன்னாக்கா தங்க திருமேனி உடையவர் என்று அர்த்தம். And then Vishwambara, he had one, I think. Vishwambara had one brother. It's called Vishwarup. அப்போ இந்த விஸ்வம்பராவுக்கு ஒரு அண்ணன் இருந்தார். அவர் பெயர் விஸ்வரூபா. Vishwarupa was very nice devotee. இந்த விஸ்வரூபா என்பவர் ஒரு நல்ல பக்தர். He was very studious. He used to study deeply the Shastras. அவர் வேத சாஸ்திரங்களை மிக ஆழமாக படித்தவர். When he was 16 years old, he took sannyas. அவருக்கு 16 வயதிலேயே அவர் சந்நியாசத்தை மேற்கொண்டார். And Vishwambara was 8 years old. அப்பொழுது விஸ்வம்பராவுக்கு 8 வயது. When Vishwarupa took sannyas, he left home. He came back. அப்ப விஸ்வரூபா அவர்கள் சந்நியாசத்தை மேற்கொண்ட பிறகு அதற்கு பிறகு அவர் வீடு திரும்பவே கிடையாது. And then the only son in the family was Vishwambara. இதனாலே அந்த குடும்பத்திலே ஒரே ஒரு குழந்தையாக இருந்தவர் விஸ்வம்பரா. And then his parents, Jagannatha Mishra and Satyadev, they got to one decision. அப்போ அவருடைய விஸ்வம்பருடைய பெற்றோர்களான ஜெகநாத் மிஸ்ராவும் சச்சுதேவியும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தனர். This boy, he will not study like his brother. Otherwise, he could follow his brother. He left home, take sannyas, left home. He would come back. அப்போ அவர் என்ன நினைத்தார்னா இந்த இரண்டாவது குழந்தையும் சாஸ்திரத்தை ஆழமாக படித்தான் என்றால் அவன் அண்ணன் போல சன்னியாசத்தை மேற்கொண்டு வீடு திரும்பாமல் போய்விடுவான். And then his father said, better he could see one businessman with Grihastha and to get a lot of money like this and not involved in studies, the Shastra, etc. அப்போ அதனால அவர் தந்தை என்ன யோசிக்கிறாருன்னா இந்த குழந்தை வியாபாரம் செய்து நல்ல ஒரு பணக்காரனாக இருந்தாக்கா அவன் இந்த சன்னியாசம் எடுக்க மாட்டான் என்று நினைக்கின்றார். But the young boy, Vishwambara, didn't like it. He wants to study. ஆனால் அந்த சிறு குழந்தையான விஸ்வம்பராவோ அவருக்கு இந்த வியாபாரத்திலே ஆர்வம் கிடையாது. அவர் படிக்க விரும்பினார், சாஸ்திரங்களை படிக்க விரும்பினார். And then his mother, he put him in one school and he started studying. அப்போ அவர் பள்ளிக்கூடம் சென்று அவருடைய கல்வியை தொடங்க ஆரம்பித்தார். It is said that the first day he went to study, he learned the letters, the alphabet, Bengali. அப்ப என்ன சொல்லப்படுகிறதுனாக்கா அவர் முதல் நாள் பள்ளிக்கூடம் சென்ற உடனே அந்த பெங்காலியில் இருக்கிற அனைத்து எழுத்துக்களுமே அவர் கற்றார். The second day he learned the combination of the consonants to form a word.
அப்போ இரண்டாவது நாட்கள் ஒரு சொற்களை உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த எழுத்துக்களை அவர் கற்றுக்கொண்டார். And then took over. For this boy has an intelligence like this. Never saw such thing. அப்போ அவருடைய அபார ஞானத்தை கண்டு அனைவருமே வியந்து போயினர். The point is that Vishwambara, when he was 16, 17 years old, he finished all his studies. அப்போ விஸ்வம்பரா அவர்கள் தன்னுடைய 16, 17 வயதிலே அனைத்து கல்வியிலுமே தேர்ச்சி பெற்றவர். There is no in Navadvip, it's very center, famous center, academic center. There is no more knowledge for this boy. அந்த காலத்திலே நவடீப் என்பது கல்வி மையமாக மிகவும் உயர்ந்த விஷயமாக இருந்த போதிலும் இவருடைய அளவுக்கு யாரும் அங்கு நிகழ்கட்ட இயலை. And then when he was 17, 18 years old, he opened his own school. அப்ப அவருடைய 17 வயதிலே அவர் தன்னுடைய சொந்த பள்ளிக்கூடத்தை ஆரம்பித்தார். And then he started the academic phase in his life. அப்ப அவருடைய அந்த கல்வி கற்றுக் கொடுக்கின்ற வாழ்க்கை ஆரம்பித்தது. And he young, he was 19, 20 years old, 21 years old. He was the top of the scholars in Navadvip. அப்போ தன்னுடைய 19-20 வயதிலேயே நவதீப்பிலே அவர் ஒரு தலை சிறந்த கல்விமானாக திகழ்ந்தார். Nothing could defeat him in debate, philosophical debates. அப்ப தத்துவ ரீதியான அவர் கூட தர்க்கம் பண்றதுக்கு யாரும் இல்லாமல் இருந்தது. And then one day he came to Navadvip, one famous poet and scholar. He never was defeated. He was traveling around the country and he was not defeated in the philosophical debate. His name is Keshava Kashmir. அப்பொழுது அந்த நேரத்திலே அங்கு கேசவ காஷ்மீரி என்று ஒருவர் பண்டிதர் வந்தார். இதுவரைக்கும் அவருடன் தர்க்கம் பண்ணி தைத்தவர்கள் யாரும் கிடையாது. He was very important person. He was coming with many people. He has elephants. He has secretaries. He has students. Many people. He was a very important person. அவர் ஒரு முக்கியமாக நபராக இருந்ததனாலே அவரிடம் ஒரு பெரிய கூட்டம் இருந்தது. அதிகமான யானைகள், அதிகமான மாணவர்கள் அவர் கூட எப்போதும் பயணம் செய்து கொண்டே தான் இருப்பார்கள். And then he came to Navadvip. He said, "Oh, I came here to debate with any one of you great scholars of Navadvip." அப்பொழுது அந்த நவதீப்பிலே யாராவது ஒருவர் கூட நான் தர்க்கம் பண்ண விரும்புகின்றேன் என்று அவர் சொல்லுகின்றார். But no one wants to debate with him. ஆனா அவர் கூட தர்க்கம் பண்றதுக்கு யாருக்கும் தைரியம் இல்லை. And then he wrote one declaration that I came here in Navadvip, no one could debate with me and you have to sign your name here. அப்போது அவருடைய ஒரு தாளிலே எழுதுகின்றார், நான் நவதீப் வந்துள்ளேன், என்னிடம் தர்க்கம் பண்றதுக்கு நவதீப்பில் யாரும் இல்லை என்ற ஒரு வாக்கியத்துக்கு அனைவரும் பண்டிதர்களும் அதில் கையெழுத்திட அவர் ஆணையிடுகின்றார். அவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய அவமானமாக இருந்தது. And then they said, perhaps the yogi, he was that time he was known in Navadvip as Nimai Pandit. Nimai Pandit could debate with him because he's a young. If he's defeated, no problem because he's very young. But there's no problem. அப்போ அவங்கள பண்டிதர் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, இவரிடம் தர்க்கம் பண்றதுக்கு நிமாய் சரியான ஆளு. ஏன்னா நிமாய் அப்போது ரொம்ப இளம் வயதாக இருந்தனால அவரிடம் அவர் தோத்தா கூட அவருக்கு ஒரு பெரிய அவமானமா இருக்காது. அதனால இதுக்கு கரெக்டான ஆள் நிமாய் தான் என்று மக்கள் தீர்மானம் செய்கிறார்கள். And then one day this big scholar Keshava Kashmir was talking on the banks of Ganges, and Nimai Pandit with his students was given a class.
at the same place on the banks of the Ganges. And then this great scholar, he met Nimai Pandit. அப்போ ஒரு நாள் கங்கை கரை ஓரம் நிமாய் பண்டிட் அவரோட மாணவர்களுக்கு கல்வி கொடுக்கின்ற தருணத்திலே அந்த இடத்துக்கு கேஷ்வ காஷ்மீரி வருகின்றார், நிமாய் பண்டிட்டை சந்திக்கின்றார். And then someone said to this Keshava Kashmiri, அப்போ அவரிடம் இருந்த ஒரு மாணவர் சொல்றா இதுதான் வந்து நிமாய் பண்டிட் என்று காட்டுகின்றார். And then he approached Nimai Pandit, he was giving class. Nimai Pandit was very gentle with him. அப்போ அவர் வந்து நிமாய் பண்டிட்டை சந்திக்கின்றார். நிமாய் பண்டிட் அவரிடம் ரொம்பவும் மென்மையாக நடந்து கொண்டார். And then Nimai Pandit said, "Oh, you are a great poet. Please, you can compose one verse glorifying Mother Ganga." அப்போ நிமாய் பண்டிட் சொல்லுகின்றார், நீங்களோ பெரிய பண்டிதர், தயவு செய்து கங்கையை புகழ்ந்து ஒரு வரி சொல்லுங்கள் என்று கேட்கின்றார். This scholar, this poet, not only he composed one verse, he composed 100 verses. அப்போ இந்த பண்டிதர் அவர் ஒரு ஸ்லோகம் மட்டுமல்லாமல் 100 ஸ்லோகங்களை உடனே செய்து சொல்லுகின்றார். And then everybody was surprised and astonished. Like this, and Nimai Pandit said, "What do you give? It's something no human being can do like this." அப்போ அதை கண்டு அனைவருமே வியந்து போகிறார்கள். அது கொண்டு மேலும் நிமாய் பண்டிட் என்ன சொல்கின்றார்னா, நீங்கள் பண்ணது ரொம்பவும் ஆச்சரியக்குரியமான விஷயமாக இருக்கின்றது. But he said, "I have a doubt in one verse you did." ஆனா இருந்த போதிலும் நீங்கள் ஏற்றிய இந்த இதுல ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல மட்டும் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கின்றது. And then he recited the verse, big verse, this recite. அப்போ நிமாய் பண்டிட் அந்த ஸ்லோகத்தை படித்து காட்டுகின்றார். And then the poet says, how you memorize this verse in the middle of 100 verses? You memorize it perfectly. அப்போ உடனே அந்த பண்டிதர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் ஏற்றிய அந்த அவ்வளவு நீண்ட ஸ்லோகங்களே இந்த ஸ்லோகத்தை இவ்வளவு துல்லியமாக எந்த ஒரு தவறும் இல்லாமல் உன்னால எப்படி ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடிகின்றது என்று கேள்வி கேட்கிறார். And then Nimai Pandit said, "Oh, it's because what I hear, I memorize." அப்போ அதுக்கு நிமாய் பண்டிட் சொல்லுகின்றார், நான் எதை கேட்கின்றோனோ அதை நான் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியும். The poet, what is that? Chaitanya Mahaprabhu has this one. அப்போ இதை கேட்ட உடனே அந்த பண்டிதருக்கு ஒரே பெரிய வியப்பு, எப்படி இந்த பையனால இந்த மாதிரி செய்ய முடிகின்றது. But anyway, it explained in Chaitanya Charitamrita with the details that Nimai Pandit said, "Oh, I have some question about this verse. I find that there are 5 good things in that, but I also find 5 errors in this verse." அப்போ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சைதன்ய சரிதாமிரதத்திலே ரொம்ப விரிவாக சொல்லப்படுகின்றது. இப்போ மேலும் நிமாய் பண்டிட் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்கள் ஏற்றிய இந்த ஸ்லோகத்திலே 5 நல்ல விஷயங்களை நான் அறிந்தேன், மேலும் அதுல 5 குற்றங்களை நான் கண்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. And then the poet was analyzing verse. He couldn't find any errors, and said, and then he challenged Nimai Pandit. You say that this verse has some errors, and then I challenge you to show which errors is that. You are not a poet.
What do you know about the poetry? What do you know about the ornaments? You know grammar. Like this. He said like this. அப்போ அந்த பண்டிதருக்கோ அதுல எந்த ஒரு குறையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அப்போ உடனே அவர் சொல்கின்றார், இந்த வாக்கியத்திலே எந்த ஒரு குறையும் இல்லையே, இதை எப்படி இதில் இருக்கிற குறைகளை உன்னால் கண்டிக்க முடிகின்றது? அப்படி நீ ஒரு பெரிய ஒரு கவிஞனும் அல்ல, இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த கவிநயத்துடைய அலங்காரமும் உனக்கு தெரியாது, அப்படி இருக்கின்ற இதில் இருக்கிற ஒரு குறை எப்படி உனக்கு தெரிகின்றது என்று கேட்கின்றார். Krishnadas Kaviraj Goswami in the Chaitanya Charitamrita explained exactly the 5 different defects, small defects in this poem, in this composition of this poem. அப்போ நிமாய் பண்டிட் அவர்களோ அந்த ஸ்லோகத்திலே இருக்கக்கூடிய 5 குறைகளை ரொம்பவும் நுண்ணியமாக அவர் சுட்டி காட்டினார். And then this great scholar was defeated. இவ்வாறாக இந்த ஒரு பெரிய பண்டிதர் நிமாய் பண்டிட்டாலே தோற்கடிக்கப்பட்டார். He was desperate. He could not say anything. அப்போ அந்த பண்டிதர்னாலே எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை. And then he went to his the place that he was accommodated, and then he could not sleep. அப்போ அந்த இரவு அவர் தன் அறைக்கு சென்ற பொழுது அங்கு அந்த பண்டிதர்னாலே உறங்க முடியவில்லை. But finally he fell asleep, and then in dream because he was lamenting like this. Oh Mother Saraswati, you gave me benediction that I never would be defeated for anyone, and I was defeated. How is that? அப்போ அவரால் உறங்க முடியவில்லை. ஆனால் சில நேரம் கழித்து அவர் உறங்குகின்றார். அவருடைய உறக்கத்திலே கனவிலே அவர் என்ன வருந்துகிறார் என்றால், அவர் சரஸ்வதி தேவியோடைய ஒரு அபார பக்தர். அவருக்கு என்ன வரம் கிடைச்சிச்சுன்னாக்கா, அவரை யாராலும் தோற்கடிக்க முடியாது என்ற வரம் பெற்றவர் அவர். அப்போ இதை கொண்டு சரஸ்வதி தேவியிடம் அவர் பிரார்த்திக்கிறார், என்ன தாயே, எனக்கு இப்படி நீங்கள் ஒரு வரம் கொடுத்தீர்களே, ஆனால் ஒரு சிறுவன் என்னை தோற்கடித்து விட்டானே அப்படின்னு புலம்புகின்றார். Then Mataji appeared in dream to him. He said, "Oh, don't worry, because the one who defeats you is not the common human being. He has divine nature." அப்போ அவருடைய கனவிலே சரஸ்வதி தாயார் தோன்றி அவருக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, நீ கவலைப்படாதே, உன்னை தோற்கடித்தவன் ஒரு சாதாரண மனிதன் அல்ல, அவன் தெய்வீக அம்சம் உடையவன். Then the following day, this poet went to this young Nimai Pandit and pay obeisances. And Nimai Pandit was very respectful to them. You know why? அப்போ மறுநாள் எழுந்தவுடனே அந்த பண்டிதர் இளம் வயதான நிமாய் பண்டிட்டை சந்தித்து அவருக்கு நமஸ்காரம் தெரிவிக்கின்றார். உடனே நிமாய் பண்டிட்டும் அவரிடம் ரொம்பவும் மரியாதையாக நடந்து கொண்டார். இது ஏன் தெரியுமா? He was respectful because this Keshava Kashmir was a Vaishnava. அவர் அந்த பண்டிதரிடம் மிகவும் மரியாதையாக நடந்து கொண்டது காரணம் என்னவென்னா, கேசவ காஷ்மீரி ஒரு வைஷ்ணவர். If it was Mayavad, Chaitanya, Nimai Pandit would like it's not he would be very heavy with him. ஆனால் இதோ அந்த கேசவ காஷ்மீரி ஒரு மாயாவாதியாக இருந்திருந்தால் நிமாய் பண்டிட் அவரை கையாள விதமே வேறமாக இருந்திருக்கும். In fact, this Keshava Kashmir is one of the spiritual masters in the line of Nimbarkacharya, Vaishnava Sampradaya. மேலும் இந்த கேசவ காஷ்மீரி என்பவர் நிம்பாரக சம்பிரதாயத்திலே, அது ஒரு வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம், அந்த சம்பிரதாயத்திலே ஒரு ஆச்சாரியா இருக்கக்கூடியவர் அவர்.
And then Nimai Pandita, with this episode, he became very famous. அப்ப அதன் பிறகு இதற்கு தொடர்ச்சியாக நிமாய் பண்டிட் மிகவும் பிரபலமானார். And then he got married with the Lakshmi Priya. அப்ப அவர் லக்ஷ்மி பிரியாவுடன் திருமணம் செய்கின்றார். Now he is grihastha. இப்பொழுது அவர் கிரகஸ்தர். And then he said, "Oh, I have to collect some money for create family, my house, etc." அப்ப தன் குடும்பத்தை நிர்மாணம் செய்வதற்காக அவர் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார். And then he took decision. He went to East Bengal, what is now Bangladesh, to give the discourses and like this, and in order to get some resources for his grihastha life. அப்போ அதன் தொடர்பாக அவர் கிழக்கு வங்காளமாக இருக்கக்கூடிய இப்பொழுது பங்களாதேஷ் என்று அழைக்கக்கூடிய இடத்திற்கு அவர் பணம் சம்பாதிக்க செல்கின்றார். But when he come back to Navadvip, after some time, he could know that his wife passed away. அப்ப சில காலம் கழித்து அவர் மீண்டும் நவதீப் திரும்புகின்றார். நவதீப் திரும்பியுடனே தன்னுடைய மனைவி இறந்ததாக அவருக்கு விஷயம் தெரிகின்றது. And then his parents, his mother became very preoccupied. Oh, now he will follow his brother and take sannyas. He needs to be married again. அப்போ இதனால அவங்களுடைய தாயாருக்கு ரொம்பவும் பயம் வந்தது. தன்னுடைய மகனும் சன்னியாசம் எடுத்துக்கொள்வான் என்று, அதனால உடனே அவனுக்கு மறுமணம் செய்ய வேண்டும் என்று அவருடைய தாயார் நினைக்கின்றார். And then they made the arrangement to be married with Vishnu Priya. அப்போ அவருக்கு விஷ்ணு பிரியாவுடன் திருமணம் செய்வதற்காக ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன. He was very qualified lady. அவங்க நிறைய நல்ல அம்சங்கள் கொண்ட தகுதியுள்ள நல்ல ஒரு பெண்மணி. And then his father Jagannatha Mishra passed away. அப்போ அவருடைய தந்தையான ஜெகநாத் மிஸ்ராவும் காலமாகின்றார். And then Nimai Pandit, he went to one city in Bihar state, Gaya, where there is one temple, Vishnupada. அப்போது நிமாய் பண்டிட் அவர்கள் பீகார் நகரத்திலே இருக்கக்கூடிய காயா என்ற இடத்துக்கு செல்கின்றார். This temple in Gaya there is one specialization to do funeral rituals. இந்த இடத்திலே இறந்தவர்களுக்கு முன்னோர்களுக்கு செய்யக்கூடிய சடங்குகள் செய்யப்படும். And then when Chaitanya Mahaprabhu, because Chaitanya Mahaprabhu in this phase, academic phase, he was Krishna Bhakta, but his professional life is more academic. And then when he came to this temple, he became very impressed by the recitation of the Vedas that the Brahmanas of the temple are doing, and he became very full of devotion. அப்ப இயல்பாகவே அவர் ஒரு பெரிய பண்டிதராக கல்விமானாக இருந்தவர் நிமாய் பண்டிட். ஆனால் அவர் ஒரு பக்தனாக இருந்த போதிலும் அவருடைய நோக்கம் அதிகமாக எண்ணங்களெல்லாம் கல்வியிலே தான் இருந்தது. ஆனால் இந்த கோயிலுக்கு அவர் சென்றவுடன் அங்கு இருக்கிற பிராமணர்கள் சொல்லுகின்ற மந்திரத்தை கேட்டவுடன் அவருடைய மனதிலே ஏதோ ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்டது. And then he came to know that in Gaya there was one great true devotee of Krishna in city Ishvarapuri.
அப்போ அந்த நகரத்திலே ஈஸ்வரபுரி என்ற ஒரு மகாபாகவதர் இருந்ததாக அவர் கேள்விப்படுகின்றார். And then Nimai Pandit came to Iswarapuri and asked for initiation. அப்போ அந்த ஈஸ்வரபுரியோ அவரிடம் தீட்சை எடுக்கிறதுக்காக அவர் தயாரிக்கின்றார். As soon as Nimai Pandit was initiated with the mantra of Krishna, he became mad of love of Radha Krishna. அப்ப ஈஸ்வரபுரியிடமிருந்து இந்த தீட்சை மந்திரத்தை பெற்றவுடன் நிமாய் பண்டிட் அவர் ராதாகிருஷ்ணா மேலே ரொம்பவும் பைத்தியமாகின்றார். He said, now I go to Vrindavan, I go to Vrindavan. And people had convinced him, no, you have to go to Navadvip, your wife is there, your mother is there. அப்பொழுது நான் பிருந்தாவனம் செல்ல போகின்றேன் என்று அவர் சொல்கின்றார். ஆனால் அவர் கூட இருக்கிறவங்களோ இல்லை, உன்னுடைய தாயார் குடும்பம் நவதீப்பில் இருக்கின்றது, நாம் நவதீப்புக்கு செல்ல வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். And then when he came to Navadvip, he tried to continue his activity as teacher, but he couldn't. He was only thinking Krishna, 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 and he was in ecstasy always. அப்போ அவர் நவதீப் திரும்பியவுடன் தன்னுடைய ஆசிரியர் பணியை அவர் மேற்கொள்கின்றார். ஆனால் அந்த பணியை செய்த போதிலும் அவருடைய எண்ணம் எல்லாமே பக்தியிலே அந்த பரவசத்திலே இருந்தது. And then the small group of Vaishnavas, and Chaitanya Advaita Acharya was the leader. They saw this transformation of Nimai Pandit, and approached to him like this, and attracted him to the small group of Krishna Bhaktas. அப்போ அந்த நேரத்திலே அங்கு அந்த சின்ன கூட்டம் இருந்தது இல்லையா, பக்தர்கள் கூட்டம். அந்த பக்தர்கள் கூட்டத்துக்கு தலைவனாக இருந்தவர் அத்வைதாச்சாரியர். அவர்கள் நிமாய் பண்டிட்டுக்கு நிகழ்ந்த இந்த மாறுதலை காணுகிறார்கள். அதை கண்டவுடன் தங்களுடைய அந்த பக்தர் சங்கத்துக்கு நிமாய் பண்டிட்டை அவர்கள் அழைக்கிறார்கள். Then soon Nimai Pandit became the leader of the small group of Vaishnavas. அதனாக அந்த சின்ன பக்தர்கள் கூட்டத்துக்கு நிமாய் பண்டிட் தலைவனாகின்றார். And then in the house of Shrivas Pandit, we start the meetings where they are doing kirtanam every night. அப்போ ஸ்ரீனிவாஸ் பண்டிட் அவருடைய இல்லத்திலே அவர்கள் தினந்தோறும் இரவு அவர்கள் சங்கமம் வைத்துக் கொண்டு கீர்த்தனம் செய்வார்கள். And then in these kirtans, Lord Gauranga, he every night he was in full ecstasy of prema, and he showed his divine form several times. அப்போ இந்த கீர்த்தனத்திலே அவர்கள் நிமாய் பண்டிட் அவர்கள் பக்தியுடைய பரவச நிலைக்கு சென்று அந்த பிரேம பாவத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார். அதனுடன் அவருடைய அந்த சுயரூபத்தை அவர் பலமுறை அங்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளார். And then he said, oh, so far this Sankirtana is being performed inside the house. Now we are open the doors, and this Sankirtana has to go through the city. அப்போ நிமாய் பண்டிட் சொல்லுகின்றார், இதன் வரை நாம் இந்த வீட்டுக்குள்ளே சங்கீர்த்தனம் செய்தோம், இப்பொழுது இதற்கு பிறப்பாக நாம் அனைவருமே வெளியில் சென்று இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை செய்ய வேண்டும். And then there's that episode of the liberation of Jagai Madai. அவன் இதனாக ஜகாய் மதாயுடைய அந்த விடுதலை ஆரம்பிக்கின்றது. And then
Lord Gauranga, still he is not Chaitanya. Chaitanya is that. Gauranga, Nimai, Gaurahari, like this. And then he sent, and then Nityananda Prabhu came into Navadvip and was entered in this group of Vipassana. This was very great force for this. அப்ப இந்த தருணம் வரை நிமாய் பண்டிட்டை சைதன்ய மகாபிரபுவாக யாரும் அழைக்கவில்லை. அவரை நிமாயாகவும் கௌரங்கராகவும் கௌரஹரியாகவும் தான் அழைத்திருந்தார்கள். அப்ப அவர்களுடைய இந்த சங்கத்திலே வந்து நித்யானந்த பிரபு கலந்து வர ஆரம்பித்தார். And then Lord Gauranga sent Nityananda Haridas Thakur to go to do some kirtana in the city and ask every person, please chant Hare Krishna Mahamantra like this. அப்போ சைதன்ய மகாபிரபு நிமாய் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நித்யானந்தரும் ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் அவர்கள் வெளியே சென்று அனைவருமே வந்து இந்த ஹரிநாமத்தை சொல்லுமாறு அவர் வந்து அவர்களை அனுப்புகிறார். When he met these two brothers, drunkards, Jagai Madai, he asked to chant Hare Krishna, they became furious. He tried to attack the Nityananda and Haridas. Haridas and Nityananda has to flew away, he went to the house of Chaitanya. அப்ப இவ்வாறாக அவர்கள் இந்த மதுபானத்தை அறிந்து கொண்டிருந்த ஜகாய் மதாயிடம் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லுங்கள் என்று சொன்ன உடனே அவர்களுக்கு பெரும் கோபம் வந்து இவர்களை துரத்த ஆரம்பித்தனர். அவனிடமிருந்து அவர்கள் ஓடி நிமாயுடைய வீட்டுக்கு சென்றனர். அப்ப கௌரங்க சொன்னார், அவனை கண்டு நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள், அவனுக்கு விடுதலை நிச்சயம் என்று. And then these two brothers, they don't have a fixed residence. And then he camped just beside the house of Chaitanya. அப்போ இந்த இரண்டு மதுபான இந்த குடியார்களுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான குடி இல்லை, ஒரு வீடு இல்லை. அதனால சைதன்ய மகாபிரபுடைய வீடுக்கு அருகே அவர்கள் வந்தார்கள். And then devotees are doing kirtan. And then Jagai Madai said, "Oh, I like this music. I think we can do a festival for Kali. I bring you wine and meat like this. I like this music." அப்ப சைதன்ய மகாபிரபுடைய வீட்டிலே அந்த கீர்த்தனம் நடைபெறும் இல்லையா, அந்த கீர்த்தனத்தை கேட்டு ஜெகய மாதா என்ன நினைக்கிறார்கள்னா, இந்த இசை ரொம்ப நல்லா இருக்கு, நம்ம உடனே காளிக்கு வந்து ஒரு பூஜை செய்வோம். அப்ப காளிக்கு பூஜை செஞ்சாக்கா அங்க வந்து நம்ம மாமிசங்களும் மதுபானங்களும் கொண்டு வந்து செய்யலாம் என்று அவர்கள் முடிவெடுக்கிறார்கள். And then one day Nityananda Haridasa was doing Sankirtana in the seat. When he came back to his house, Madai was there and said to Nityananda, "What are you doing?" "I'm going home." "What is your name?" And Nityananda said, "Avadulta." And became furious. He took one clay pot like this and threw in the head of Nityananda. And the blood came out. அப்போ ஒரு நாள் சங்கீர்த்தனத்தை முடித்துக்கொண்டு நித்யானந்த பிரபுவும் ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் சைதன்ய மகாபிரபு வீட்டுக்கு திரும்புகிறார்கள். அந்த வழியிலே மதாய் அவர்களை கண்டுவிட்டான். மதாய் கண்ட உடனே நித்யானந்தரை பார்த்துட்டு, யார் நீ, உன் பெயர் என்ன என்று கேட்ட பொழுது அவனிடம் நான் அவதூதன் என்று சொன்னார் நித்யானந்தர். அந்த பதிலை கேட்ட உடனே மதாய்க்கு பெருத்த கோபம் வந்து என்ன பண்றானா, அந்த மண்பானையை எடுத்து நித்யானந்தர தலையில ஓங்கி அடித்த பொழுது நித்யானந்த தலையிலிருந்து ரத்தம் அப்படியே குட்டுகின்றதாம். And then Nityananda became tranquil and calm.
the blood was flowing like this. And then Shagai, he became impressed and said, and Madai would take again the pot in Nityananda. He said, oh my brother, don't do that. He's a saint person. You cannot do this. And he avoided Madai to hit again Nityananda. அப்போ மதாய் மீண்டும் பானையை எடுத்து நித்யானந்த பிரபு அடிக்கின்ற பொழுது ஜகாய் வந்து அவனை நிப்பாட்டுகின்றார், தடுத்து சகோதரரே இப்படி நீங்கள் செய்யக்கூடாது, அவர்கள் வந்து ஒரு ஆன்மீகவாதி என்று அவரை தடுக்கின்றார். And then the devotees they saw and came to Chaitanya, and then Chaitanya came to the spot, and then he was I killed these two drunkards, and then he asking for the Sudarshana chakra. He was shouting chakra, 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 and then Nityananda said, please, Chaitanya, don't do this. Because this Shagai, he avoid Madai to hit me again. அப்போ அந்த இடத்துக்கு உடனே சைதன்ய மகாபிரபு வருகின்றார். சைதன்ய மகாபிரபு நித்யானந்தோட தலையில பார்த்த ரத்தத்துடனே கோபம் வந்து தன்னுடைய கையிலே சக்கரத்தை எடுத்து அவரிடமே எய்ய ஆரம்பித்த பொழுது சக்கரா சக்கரா என்று சைதன்ய மகாபிரபு சொல்ல உடனே அவரிடம் நித்யானந்த பிரபு அவர் தடுக்கின்றார். சைதன்ய மகாபிரபு இப்படி செய்யாதீர்கள், ஏன்னாக்கா இந்த மதாய் என்னை அடிக்கின்ற பொழுது அவனை ஜகாய் தடுத்தான், அதனால நீங்கள் அவர்களை வந்து கொல்லக்கூடாது என்று பிரார்த்திக்கிறார் நித்யானந்த பிரபு. And then Shagai came to Chaitanya and pay obeisance. He said, I'm very fallen soul, and then please save me like this. And Chaitanya said, I give you the benediction, you will be liberated. அப்பொழுது ஜகாய் சைதன்ய மகாபிரபு வந்து நாங்கள் தவறு செய்து விட்டோம், தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் என்று பிரார்த்திக்க, அப்போ அவர்களிடம் மகாபிரபு சொல்றாருன்னா உங்களுக்கு நான் விடுதலை கொடுக்கின்றேன் என்று தெரிவிக்கின்றார். And then Madai, he saw what his brother did. He said, I also want some benediction. அப்போ இதை கண்டவுடன் மதாய் அவரிடம் மகாபிரபுடன் கேட்கின்றார், எனக்கும் வரம் கொடுங்கள் என்று. And Chaitanya said, you cannot. You hit the most saintly person, Nityananda. You cannot be, you are offended like this. And அப்போ மதாயிடம் உனக்கு எந்த வரமும் என்னால் கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா நீ ஒரு தூய பக்தரிடம் அபச்சாரம் பண்ணிட்டாய் அப்படின்னு சொல்றார் மகாபிரபு. But he insisted, and then Chaitanya said, oh, okay, only if Nityananda can give this benediction to you. அப்போ ஆனால் உனக்கு நித்யானந்த பிரபு தான் வரம் கொடுக்க முடியும். And Nityananda said, oh, I cannot give you the benediction like this. Only you can give benediction. But Nityananda says, I will give you benediction to it. Liberation only Chaitanya can give, but I can give one benediction. And Nityananda says, all my good karma in the previous life I gave to you. To Madai. அப்போ மதாயிடம் அப்புறம் சைதன்ய மகாபிரபு சொல்றார்,
நான் உனக்கு எந்த வரமும் கொடுக்க முடியாது, நித்யானந்த பிரபு தான் உனக்கு வரம் கொடுக்க முடியும், நீ அவரிடம் பிரார்த்தனை செய் என்று சொல்ல முடியாது. அப்ப நித்யானந்த பிரபு சொல்றார், என்னால இந்த மோட்சம் கொடுக்க முடியாது, சைதன்ய மகாபிரபு மட்டும்தான் இந்த மோட்சம் கொடுக்க முடியும். ஆனா என்னால ஒரு வரம் கொடுக்க முடியும். அது என்னன்னாக்கா, போன பிறவிலே நான் என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ அது எல்லாத்தையும் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நித்யானந்த பிரபு சொல்றாராம். And then Chaitanya said, okay, since you are purified, I can give the benediction to you. And the two drunkards became great devotees of Sri Krishna. அப்படி இந்த மாதிரி தூய பக்தர்களுடைய அருள் பெற்றதனாலே அந்த இரண்டு குடியார்களுமே என்ன ஆகிறாருன்னா, அவர்களும் தூய பக்தர்களாக மாறுகிறார்கள். In Navadvip, in the bridge that crossed the Jalangi River, and then there's statues like this. Chaitanya giving blessings to Jagai, and Nityananda blessing Madhai. அப்போ இப்போ ஒரு பார்க்கலாம், ஜலங்கி நதியிலே ஒரு பாலம் இருக்கும். அந்த பாலத்தில் இரண்டு சிலைகள் இருக்கும். ஒரு சிலை என்னன்னாக்கா, சைதன்ய மகாபிரபு ஜகாய்க்கு அருள் கொடுப்பதும் நித்யானந்த பிரபு மதாய்க்கு அருள் கொடுப்பதுமாக அந்த இரண்டு சிற்பங்கள் இருக்கும். And then just to make this history short, Chaitanya saw that I have to save these people, but as Grihastha would be difficult because they don't respect me. But if I take sannyas, they will respect me, and then all these people can be saved. அப்போ சைதன்ய மகாபிரபுக்கு ஒரு நாள் என்ன எண்ணம் வருதுனாக்கா, நான் இங்குள்ள அனைத்து குடும்பஸ்தர்களையும் நான் காப்பாற்ற விரும்புகின்றேன், ஆனால் என்னால் காப்பாற்ற முடியவில்லை. ஏன்னா அவங்க எனக்கு சரியான மரியாதை செலுத்தாத காரணத்தினாலே. அப்போ அதுக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும், நான் சந்நியாசம் எடுத்தால்தான் அவர்கள் எனக்கு மரியாதை கொடுப்பார்கள், அதன் வாயிலாக நான் அவர்களுக்கு அருள் பாலிக்க முடியும் என்று சைதன்ய மகாபிரபு நினைக்கின்றார். And then there is any sannyasi nearby here to give me sannyasi, but they said, oh, there is only one city nearby, one village called Katwa. There is one sannyasi, the line of Shankaracharya. He's a very good man. And then Chaitanya said, okay, let's go there. I asked him to take sannyas. அப்பொழுது சைதன்ய மகாபிரபு என்ன ஒரு வினாவுகின்றானா, நான் இப்போ சன்னியாசம் எடுக்க போகின்றேன், எனக்கு சன்னியாசம் கொடுப்பதற்கு ஏதோ சன்னியாசி இருக்கிறார்களா என்று தேடிக்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அங்கே என்ன சொல்றாங்கன்னா, அருகிலே இருக்கக்கூடிய கத்வா நகரத்திலே ஒரு சன்னியாசி இருக்கின்றார். அவர் ஒரு நல்ல தூய ஆன்மீகவாதி, அவர் உங்களுக்கு சன்னியாசம் கொடுப்பார். ஆனால் அவர் சங்கராச்சாரியருடைய சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர். The sannyasi is called Keshava Bharati. அந்த சன்னியாசியோடைய பெயர் என்னன்னாக்கா கேசவ பாரதி. And then Chaitanya Mahaprabhu asked him to take sannyas. He said, oh, but you are Vaishnava, I am not Vaishnava. How can I give sannyas to you? அப்போ அவர் மகாபிரபுவை பார்த்தோன்னே கேசவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீயோ வைஷ்ணவன், நான் வைஷ்ணவன் அல்ல, இப்போ நான் எப்படி உனக்கு சன்னியாசம் கொடுப்பது என்று கேட்கின்றார். And then Lord Gauranga said, you do the following. Oh, look, you can give me this mantra. And then he spoke the mantra in the ears of the Keshava Bharati. You give this mantra to me, and then he said it to me. அப்போ அதற்கு மகாபிரபு சொல்றாருன்னா, நான் உன்னிடம் ஒரு மந்திரம் சொல்கின்றேன், அந்த மந்திரத்தை நீ எனக்கு சொல் என்று மகாபிரபு சொல்கின்றார். And then this being that Chaitanya initiated first to Keshava Bharati, and then he was initiated by him. அப்போ இவ்வாறாக கேசவ பாரதியால் சைதன்ய மகாபிரபுக்கு சந்நியாசம் கிடைக்கப்பட்டது. This Keshava Bharati was very
he was very nice because normally if he give some sannyas to someone, he would give one name like such Ananda Bharat. In the line of the Shankaracharya, the Bharati. But he gave, but because Chaitanya was a Vaishnava, he gave the name, his name, sannyas name is Sri Krishna Chaitanya. அப்போ இந்த கேசவ பாரதி அவர் சங்கராச்சாரியருடைய சம்பிரதாயத்திலே சேர்ந்ததுனாலே அவருடைய சிஷ்யர்களுக்கு யாரும் ஒருவருக்கு அவர் சன்னியாசம் கொடுத்தாருன்னா அந்த பரம்பரையில் வரக்கூடிய நாமத்தை தான் அவர் கொடுப்பார். அந்த பாரதி அப்படின்னா நாமத்தை தான் அவர் கொடுப்பார். அதுதான் வழக்கம். ஆனால் சைதன்ய மகாபிரபு ஒரு வைஷ்ணவர் என்றனால அவருக்கு அவர் சன்னியாசம் கொடுத்த உடனே என்ன பேர் கொடுக்குறாருன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா என்ற நாமத்தை கொடுக்கின்றார். And then now start new phase in the life of Chaitanya. And then he took sannyas and then he went to Jagannath Puri. He took sannyas, he was 24 years old. அவர் சன்னியாசம் மேற்கொண்ட பொழுது அவருக்கு வயது 24. And then a lot of history, we could see the whole night speaking about Chaitanya. But the point is that he took sannyas and his mother was desperate. And his wife accepted. Finally, she had to accept. It's a very advanced Vishnu priest. And then, where Chaitanya would he stay? Because he could not stay in Navadvip, because his family is there and his wife was there, and then they decided that he would go to Jagannath Puri, because many people from Bengal, devotees, goes to Jagannath Puri and would bring news from him to his mother. And then Chaitanya said to his mother, "My mother, this body belongs to you. And what you decide, I will do." அப்போ அவர் சன்னியாசம் எடுத்த உடனே அவருடைய தாயாருக்கும் மனைவிக்கும் பெரும் துயரம் ஏற்பட்டது. அப்போ அதன்படியாக சைதன்ய மகாபிரபு மீண்டும் நவதீபில் இருக்க முடியாது, ஏன்னா அவருடைய குடும்பம் இருக்கிறதுனால அவர் ஜெகநாத்பூரிலே தங்குகின்றார். அவர் ஜெகநாத்பூரில் தங்குகின்ற பொழுது நவதீபிலிருந்து வரக்கூடிய பக்தர்கள் அவருக்கு அவருடைய தாயார் கொடுக்கின்ற தகவலை தெரிவிப்பார். அப்போ உடனே சைதன்ய மகாபிரபு அவங்க அம்மாவிடம் என்ன கேள்வி கேட்கிறாருன்னா, அக்கா, இந்த உடல் நீங்கள் கொடுத்தது, இந்த உடலை கொண்டு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு மகாபிரபு கேட்கிறார். Then Chaitanya Mahaprabhu, he had 24 years more. These 24 years, 6 years, he was traveling in different holy places in India. And then he came and stayed the last 18 years in Jagannath. அப்பொழுது தன்னுடைய மேலும் இருக்கின்ற 24 வருஷத்தை சைதன்ய மகாபிரபு அவருடைய திவ்ய தேசங்களான புண்ணிய சேத்திரங்களுக்கு செல்கின்றார். மேலும் தன்னுடைய இறுதி காலத்தில் 18 வருஷத்தை ஜெகநாத்பூரிலே கழிக்கின்றார். The point is that the life of Chaitanya, I think that rarely one human being could have the biography
so complete as the biography of Chaitanya. Chaitanya had some great devotees who wrote his biography. Chaitanya Charitamrita, written by Krishnadas Kaviraj Goswami. The main biography is Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavata, written by Vrindavan Das. இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த மனிதர்களிலே யாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சுயசரிதம் கிடையாது, சரித்திரம் கிடையாது, வாழ்க்கை வரலாறு கிடையாது. ஆனால் சைதன்ய மகாபிரபுடைய வாழ்க்கை வரலாறு மிகவும் துல்லியமாக மிகவும் பிரபலமாக சொல்லப்பட்டது. இது தூய பக்தர்களாலே எழுதப்பட்டது. அவருக்கு இரண்டு பேர்கள் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு எழுதினார்கள். ஒன்று பிருந்தாவன தாஸ் தாக்கூர், மற்றொன்று கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ். பிருந்தாவன் தாஸ் தாக்கூர் எழுதியது சைத்தன்ய பாகவதம், கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் எழுதியது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். And other biographies as Murari Gupta, Gaji Karnapura, Lochana Das, wrote in biographies of Chaitanya. மேலும் முராரி குப்தா மற்றும் கவி கர்ணாபுரா அவர்கள் எழுதிய குறிப்புகளும் உள்ளது. லோச்சனதாஸ் தாக்கூர் அவர்கள் எழுதின குறிப்புகளும் உண்டு. But the point is that all these biographies, they wrote about the life of Chaitanya just to declare the divinity of Chaitanya, to show, to prove that Chaitanya was not ordinary human being, but he was the very Krishna who appeared in this world in the form of the servant of Krishna. And then they prove in this biography. அப்போ இந்த வாழ்க்கை மகாபிரபுடைய வாழ்க்கை வரலாறிலே இந்த தூய பக்தர்கள் என்னத்தை நிரூபிக்கிறார்கள்னாக்கா, சைதன்ய மகாபிரபு ஒரு சாதாரண மனிதன் அல்ல, அவர் சாட்சாத் பகவானுடைய அவதாரம், மேலும் அவர் பக்தராக தோன்றிய அவதாரம். Because Chaitanya, he showed his transcendental divine form several times. ஏன்னா சைதன்ய மகாபிரபு சில இடங்களிலே அவருடைய திவ்ய ரூபத்தை அவர் காண்பித்துள்ளார். To Srivasa Pandit they showed the form as Vishnu. ஸ்ரீவாஸ் பண்டிடம் தன்னுடைய விஷ்ணு ரூபத்தை அவர் காண்பித்தார். To Murari Gupta he showed as Lord Varaha. முராரி குப்தாவிடம் தன்னுடைய வராகர் மூர்த்தியுடைய சுரூபத்தை அவர் காமித்தார். To Sarvabhauma Bhattacharya he showed one form as Sadibhusha, his 6 arms. Here the Rama, here Krishna, here the அப்ப சர்வபௌம பட்டாச்சாரியிடம் சத்புஜ ரூபத்தை அவர் காண்பித்தார். 2 கரங்கள் ராமர் கரங்கள், 2 கிருஷ்ண கரங்கள் மற்றும் 2 சைத்தன்ய மகாபிரபு கரங்கள் கொண்டு 6 கரங்களுடைய அந்த ரூபத்தை காண்பித்தார். To Ramananda Rai he showed the form of Radha Krishna. ராமானந்த ராயிடம் ராதா கிருஷ்ணா ரூபத்தை அவர் காண்பித்தார். And then these great personalities, they are the witness of the divinity of Chaitanya. இவ்வாறாக இவர்கள் அனைவரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அந்த அபார சுரூபத்தை கண்டார்கள். In Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj says in one verse that she says that the Supreme Lord appears in this material world in different forms of avatars. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே பிரகலாத் மகாராஜர் என்ன தெரிவிக்கிறார்னா, பகவான் இந்த லோகத்திலே பல ரூபத்திலே அவதரிக்கிறார். And then the Supreme Lord is called Triyuga Avatar because he appears
like this in the 3 yugas. He appears in the form of, it's very evident that he is the Supreme Lord. But in Kali Yuga, Prahlada Maharaj, he said he is this Jana avatar. He appears in the disguised form. அப்போ பிரகலாத மகாராஜ் தெரிவிக்கிறார்னா திரியுக அவதாரம். இந்த மேல இருக்கக்கூடிய 3 யுகத்திலே பகவானுடைய அவதாரத்தை அனைவருமே அறிய முடியும். ஆனா இந்த கலியுகத்திலே இருக்கக்கூடிய அவதாரத்தை பிரகலாத் மகாராஜர் சன்ன அவதாரம் என்று தெரிவிக்கின்றார். மிகவும் அவருடைய மறைக்கப்பட்ட அவதாரமாக சொல்லப்படுகின்றார். But in Srimad Bhagavatam also, in the 11th canto, when the Nava Yogendras came to the palace of King Nimi, and Nimi Maharaj, he made several questions to these Nava Yogendra, the sons of Rishabhadeva. அப்போ மேலும் 11 ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே 11வது காண்டத்திலே நிமி மகாராஜ் அவர்கள் ரிஷபதேவருடைய புதல்வர்களான நவ யோகிந்திரனிடம் சில கேள்விகள் கேட்கின்றார். And then one question that Maharaj Nimi made to one of the Nava Yogendras, Karabhajana Rishi, was, what is the Yuga Avatara in Kali Yuga? அப்போ அதில் ஒரு கேள்வி என்னன்னா, நிமி மகாராஜ் என்ன கேட்குறாருன்னா நவயோகிந்தரிடம், இந்த கலியுகத்திலே இருக்கக்கூடிய அவதாரம் எது அப்படின்றார். And then Karabhajana Rishi answers with this verse, Krishna Varnam Pisa Krishnam Sagopagashta Parshakam Yagyair Sankirtana Prayair Yajantihir Suvedasaha. This verse says, this famous verse says that Yajantihir Suvedasaha, these Sumedas, people with great intelligence will recognize the Kali Yuga Avatara by the following characteristics. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த கலியுகத்திலே அறிவு படைத்தோர்கள் சான்றோர்கள் பகவானுடைய இந்த மறைக்கப்பட்ட அவதாரத்தை சில குறிப்புகளை கொண்டு அவருடைய அம்சங்களை கொண்டு அறிய முடியும். And then the verse says Krishna Varnam. He said that this avatara will always is glorifying Krishna, 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 Krishna. அப்ப இந்த அவதாரம் எப்பொழுதுமே பகவானுடைய கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் என்ற அவருடைய புகழை பாடிக்கொண்டே இருப்பார். And then he says Krishna Krishna. Krishna means the color of the skin. This Krishna. Krishna means that is black or more or less black. But this Krishna is not Shyama like this. It has another color. அப்போ இந்த அவதாரத்திலே அவர் கிருஷ்ணராக இருந்த போதிலும் கிருஷ்ணர் மாதிரி கருமையாக இல்லாமல் அவர் வேறொரு நிறத்தில் இருப்பார். And then says that this avatara will appear along with his associates. அப்ப அவர் அவதரிக்கின்ற பொழுது அவருடைய சகாக்களுடன் அவதரிப்பார். Because generally the avatars appears alone. Nrsimhadev, Varahadev, like this. So that is Chaitanya is always accompanied by his associates. பொதுவாக பகவான் அவதரிக்கின்ற பொழுது முன்பாக நரசிம்மராகவோ வராகராகவோ அவர் தாமாகவே தான் வந்தார், தனியாக வந்தார். ஆனால் சைதன்ய மகாபிரபு அவதரித்த பொழுது அவருடைய சகாக்களுடன் அவர் அவதரித்தார். And then the verse says, Yajna is Sankirtana Prayaya.
This avatar is promoting this yagya, the sacrifice of Sankirtan. And then it's clear it is. அப்ப இறுதியாக என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த அவதாரத்திலே அவர் நாம சங்கீர்த்தனம் என்ற யக்ஞத்தை அவர் பிரபலப்படுத்துவார், போதிப்பார் என்று. चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौर पूर्णिमा की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सर्वगुण प्रेमानंद. There's one, just one. This is my second visit in Malaysia, but the first one was 50 years ago. அப்போ இது மலேசியாவுக்கு நான் இது இரண்டாவது பயணம். ஆனால் அது முதல் பயணம் 30 வருடங்களுக்கு முன்பாக நான் வந்தேன். And then, but I'm very friend of Janananda Maharaj. He was preaching here a long time ago, and then I also it's for this trip. I went the first time in Australia and Fiji. I was preaching Fiji also, and then came to Malaysia. அப்போ இங்க ஆரம்ப காலத்திலே ஜனானந்த மகாராஜ் தான் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தார். அவர் எனக்கு மிகவும் நல்ல நண்பர். அப்ப நான் அதிகமாக நான் இப்பொழுது ஆஸ்திரேலியா நாட்டுக்கு செல்கின்றேன், மேலும் ஃபிஜி நாட்டுக்கு செல்கின்றேன் பிரச்சாரத்துக்காக. And my preaching field is my country, Brazil, and also some countries, Spanish-speaking countries. நான் பெரும்பாலும் ஸ்பானிஷ் மொழியை பேசக்கூடிய நாடுகளே பிரச்சாரம் செய்து வருகிறேன். And then the last 10 years I have written several books. அப்ப கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நான் சில புத்தகங்களை எழுதியுள்ளேன். I writing in my native language, Portuguese. நான் என்னுடைய தாய்மொழியான போர்த்துகீஸ் அந்த மொழியிலே அந்த புத்தகத்தை எழுதியுள்ளேன். And they are translated in Spanish. அப்போ அது ஸ்பானிஷ் மொழியிலும் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. I wrote several books that is meant to the public in general. Public in general, I present the Krishna consciousness to them in the modern language, and then to introduce the concepts of Krishna consciousness. என்னுடைய புத்தகங்களே பொதுமக்களுக்கு எப்படி இந்த கிருஷ்ண உணர்வை போதிப்பதாக என்னுடைய புத்தகங்களை நான் எழுதியுள்ளேன். Here in this trip, I brought one small booklet with the 7 articles of mine to show what is my literary work like this. நான் இந்த தடவை ஒரு சின்ன புத்தகத்தை கொண்டு உள்ளேன். இந்த புத்தகத்திலே நான் எழுதிய புத்தகங்களை பற்றி சில குறிப்புகள் உள்ளது. And then if you want, this is for help my preaching activity. In Brazil, we don't have the Indian community, and then we Westerners, we have to preach to the Westerners and like this and promote the mission of Srila Prabhupada in this way. அப்போ பிரேசில் நாட்டிலே நிறைய இந்திய சமூகம் இல்லாத காரணத்தினாலே இப்பொழுது நம்ம இங்கே உள்ளோம். இந்த என்னுடைய பிரச்சாரத்துக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய முயன்றால் நல்லது. And then I ask you donation, free donation if you want, and take one. I can give one. அப்போ இந்த பிரச்சாரத்துக்காக நீங்கள் ஏதேனும் உதவி செய்ய விரும்பினால் நீங்கள் முன் வரலாம். இது இங்கிலீஷ். With English. Okay.
We have Archie? Yeah, small. Kirtan? ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் மகாராஷ்டிரம்.